Hello and welcome to MA English classes. So today we are dealing with the novel In the Kitchen by Monica Ali. Coming to the contents of this video, first of all we'll see a few major points about this work, then an introduction to the author. After that, to understand this novel we'll see who the major characters are and then move into the plot summary. Later we'll be analyzing the major themes and the symbols, and by the end of this video you'll be having a very good understanding what this novel is about its major characters, about the context, the setting, the plot summary, and also about the author, the themes, the symbols, and the major idea that is conveyed through this novel. Now, before getting into the video, there's a gentle reminder, if you haven't subscribed, do subscribe and support. Now let's get into the video. So, In the Kitchen is a novel written by Monica Ali. It was published in 2009. It is set in contemporary London. The novel reflects on various issues like that of refugees, immigrants, globalization, identity struggles, social hierarchies, power dynamics, corruption, in the setting of a rapidly modernizing urban life like that of London. And the background is an elite hotel kitchen where different people from different backgrounds or different countries, they have come to work as either as immigrants or as refugees, undocumented. They are living there, and their interactions are creating a dynamics which explores various of these issues, and that's what the novel is all about. It explores the secretive and intense dynamics of the kitchen staff and various incidences that highlight the problems faced by immigrants and refugees or workers for that matter. So you can see the cover page of the novel to the right. Now let's see a few points about the author. Monica Ali is a British writer of Bangladeshi descent, and coming to her important works, she has written works like The Brick Lane, Knife, End of the Affair, In the Kitchen, Untold Story, Love Marriage, etc. So, ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ്. ആൻഡ് ഷീ ഹസ് ഓൾസോ ബീൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഫോർ ദ ബുക്ക് ആൻഡ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ദ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവാർഡ്സും ഓണേഴ്സും ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ബാംഗ്ലാദേശി റൈറ്ററാണ് മോണിക്ക അലി. വി ക്യാൻ സീ ഹർ പിക്ചർ ടു ദ ലെഫ്റ്റ്. നൗ, ബിഫോർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ പ്ലോട്ട് സമ്മറി, ലെറ്റ്സ് സീ ഹു ദ മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ. So, our protagonist is Gabriel Lightfoot. He is called Gabriel Gabe Lightfoot. He is a head chef or the executive chef in Imperial Hotel, London. He is our protagonist, and he is having a group of workers under him who include people from different backgrounds or different countries. They may be immigrants. There are people who have come and who are working there undocumented. There are also people who are working for very low wages and for long hours. So such problems are highlighted. And the next important character is Charlie. She is Gabriel's fiancé, and she is representing his personal life and future aspirations outside the hotel. And now next we have Yuri. He is a Ukrainian kitchen porter. He dies under mysterious, suspicious circumstances in the hotel's basement, and his death is covered by the hotel management, and this is what turns as a major incident in the novel. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ്, യൂറിയുടെ ഡെത്ത് ആണ്. Next we see Lena. Lena is another important character because she is a woman who claims that she was trafficked and exploited because she is a migrant, and Gabriel tries to help her, and the interaction with her is actually putting him to know various things about the problems faced by these workers. And there are other kitchen staffs like Rami, Victor, Bridget, Paul. So these are kitchen staff. And we also have the general manager of the Imperial Hotel. He's Graham Coogan. And the owner of the hotel is Mr. Maddox. Now, we also have Gabriel's father, who is a character because he is a person who is suffering from cancer and he dies at the end of the novel. He is Ted Lightfoot. So, അതാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇനി നമുക്ക് സമ്മറിയിലോട്ട് പോവാം. So, in the beginning of this novel, we see Gabriel Gabe Lightfoot as an ambitious executive chef. He is working in Imperial Hotel. He is well paid. He has a group of workers under him, and they are from different backgrounds. There are many problems in the hotel, but he is trying to control and have them all under his group. And then one day, he's also having a dream that he wants to open a restaurant of his own. അപ്പോൾ അത് ഗബ്രിയലിന് ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. ഹി ഈസ് വെരി അംബീഷ്യസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഗബ്രിയലിന് അറിയാം. ബിക്കോസ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു മേക്ക് മണി ആൻഡ് ദെൻ ഹാവ് കണക്ഷൻസ് ആസ് വെൽ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ഹോട്ടൽ. ഇനി അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഒരു പോർട്ടറായിട്ടുള്ള കിച്ചൺ പോർട്ടറായിട്ടുള്ള യൂറിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ തന്നെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ കിട്ടുകയാണ് അണ്ടർ സസ്പീഷ്യസ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബിക്കോസ് അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ്. പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്
യൂറിയയുടെ ഡെത്ത് എന്നുള്ളൊരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഗബ്രിയേലിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ടേൺ വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഒരു എത്തിക്കൽ ഡിലമയിലോട്ടും ഈ ഒരു വർക്കേഴ്സ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നേരിടുന്നവരാണെന്നും ഒക്കെ തന്നെ ഗബ്രിയേലിന് മനസ്സിലാവുന്നതും ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് നമുക്ക് റീഡേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുന്നത് പോലും ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിലൂടെയാണ്. ബിക്കോസ് യൂറി എന്തുകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് റിവീൽ ആവുന്നില്ല. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനദർ യങ് വുമൺ നെയ്മഡ് ലെന. ഷീ ഈസ് സം വേ കണക്റ്റഡ് ടു യൂറി എന്നാണ് ഗബ്രിയേൽ വിചാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ ടെൽസ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ട്രാഫിക്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ്. ആ ഒരു ഇമിഗ്രൻറ്റ് വർക്കറിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നേരിട്ട ഒരാളാണ് ലെന എന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഹിൻസ് ഗബ്രിയേലിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഹെൽപ്പ് ലെന. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തരം ഇൻട്രാക്ഷൻ, ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഗബ്രിയേലിൻ്റെ ഫിയോൻസെ ആയിട്ടുള്ള ഷാർലിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. ആൻഡ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഗബ്രിയേലിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഗബ്രിയേലിൻ്റെ ഫാദർ സിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി വാണ്ട്സ് ഗബ്രിയേൽ ടു കം ബാക്ക്. പക്ഷേ ഗബ്രിയേൽ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല. ഗബ്രിയേൽ ലെനേനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് യൂറിയയുടെ ഡെത്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ നിൽക്കണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഹി ഹാസ് ടു ചോയ്സസ്. ഹി ക്യാൻ എയ്തർ റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് raise voice regarding these things, but he is understanding all this and keeping silent because he wants his reputation and his job and he wants to start a new hotel. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗബ്രിയേൽ ഒരു മോറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിലാണ്. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടായോ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കണോ എന്നൊക്കെ തന്നെ. ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ഓൾസോ വാണ്ടിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ഹോട്ടൽ. അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ ഗബ്രിയേൽ മോറലി തന്നെ വളരെയധികം കോൺഫ്ലിക്റ്റഡ് ആണ്. ഗബ്രിയേലിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്, ഈവൻ ഹിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ചാർലി ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫാദർ ഇസ് ഗ്രോയിങ് സിക്ക്. അപ്പം ഗബ്രിയേൽ ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഗബ്രിയേലിൻ്റെ ഫാദർ മരണപ്പെടുകയാണ്. ആൻഡ് ഷാർലിയായിട്ടുള്ള ഗബ്രിയേലിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നശിച്ചു പോകുന്നു. ആൻഡ് വൺ ഡേ ലെന ഈസ് ഓൾസോ ലിവിങ്. ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ ലെനയും കാണാതാവുകയാണ്. ലെന യൂറിയെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കണക്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലെനയുടെ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ റിവീൽ ചെയ്യാതെ വളരെയധികം ഗാർഡഡ് ആയിട്ടിരുന്ന് തന്നെ ലെനയും ഫൈനലി ലീവ് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഗബ്രിയേൽ ഇതിനെ ഒന്നും തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ മേജർ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ പ്രഷർ കൾമിനേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മോറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഹാസ് ഗാബയ്ക്ക് ഹീസ് കോൾഡ് ഗാബെ. അപ്പോൾ ഗാബയ്ക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഒന്നീ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, ആ ഒരു ഡ്രീംസിനെയും കരിയറിനെയൊക്കെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കറപ്ഷൻ്റെയും ആ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ഡെത്ത് എങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്തു എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡെത്ത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നും. ബിക്കോസ് യൂറി വാസ് ഓൾസോ ആൻ ഇമിഗ്രൻറ്റ് വർക്കർ. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ലെനയുടെ അടുത്ത് നിന്നും ഗബ്രിയേൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഇമിഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. പക്ഷേ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ വോയിസ് റേസ് ചെയ്യാതെ ഗബ്രിയേൽ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു മോറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസില്യൂഷൻമെൻ്റ് ഒക്കെ കാരണം ഗബ്രിയേൽ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇമ്പീരിയൽ ഹോട്ടൽ വിടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ്, ആ ഒരു ടൈം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിൽ തന്നൊരു സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം അധികമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ. ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് തന്നെ ഫുള്ളി മാറുന്നതാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ. പേഴ്സണൽ ലൈഫ് നശിക്കുന്നു, ഫാദർ മരണപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ആ ടൈമിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഹീസ് ചൂസിങ് ടു കീപ് സൈലൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. ബിക്കോസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ജോബ് നഷ്ടമാവുന്നതോടുകൂടി ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുറക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ടായി മാറുകയാണ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോപ്പ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു നോവലല്ല ഇത്. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമിഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന കറപ്ഷന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗാബ എങ്ങനെയാണോ മിണ്ടാതെ ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ. ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നില്ല. ദ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ആസ് ദേ ആർ. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കറപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമിഗ്രൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അതെല്ലാം തന്നെ അൺഅഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആരും തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നോവൽ അവസാനിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നോവൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു സൊല്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല. ആൻഡ് നൗ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നോവൽ. നൗ കമ്മിങ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീംസ്. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമിഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സ് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീമാണ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു കിച്ചൺ ഇമിഗ്രൻസിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറേ പേര് തന്നെ അൺഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ആണ്, അണ്ടർ പെയ്ഡ് ആണ്. അവർ വളരെ പുവർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ യൂറിയയുടെ ഡെത്തും അതേപോലെ ലെനയുടെ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കറപ്ഷനും മോറൽ കോംപ്രമൈസും വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് യൂറിയയുടെ ഡെത്ത് ആ ഒരു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കവറപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി അതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സാക്രിഫൈസ് ആയി മാറുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഗാബെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അവർക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ സൈലൻസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ സൈലൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രഷറൈസ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട്
ഇനി കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും എലിനേഷനും വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് ഫിൽഡാണ്. പക്ഷേ ഹാർമണിക്ക് പകരം അവിടെ ഐസൊലേഷനും മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മാർജിനലൈസേഷനും ഒക്കെ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇനി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീമാണ് ഡ്രീംസ് വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി. ബിക്കോസ് ഗാബയ്ക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പുതിയൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുറക്കണം എന്ന്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയാലിറ്റീസിന് തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഹോട്ടലിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും ആ ലോങ് അവേഴ്സും ആ മോറൽ ഡിലമാസും ഒക്കെ തന്നെ ഗാബെ കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അംബീഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര കോംപ്ലക്സ് ആണ് എന്ന് ഗാബയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇനി ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് സെൽഫ് ഡിസ്കവറി വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഗാബെ ആ ഒരു ട്രൂത്ത്സ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴത്തേന് ആ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിനെ പറ്റിയിട്ടും ആ റിലേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ ആ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഗാബെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അംബീഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നും അദ്ദേഹം എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചതെന്നും ഒക്കെ തന്നെ. ഇനി പവറും ക്ലാസ്സും ഇനിക്വാലിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഹോട്ടലിലെ ഗസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ കിച്ചൺ സ്റ്റാഫും തമ്മിലുള്ള ഒരു വൈഡ് ഗ്യാപ്പ് എത്രത്തോളമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ ഒരു റിസോഴ്സസിനും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനും ആ ലോ തരുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷന് പോലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഡിസല്യൂഷൻമെൻറ്റും പേഴ്സണൽ കൊളാപ്സും വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഗാബിയുടെ കരിയർ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഗാബിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഫാമിലിയുമായിട്ടുള്ള ബിക്കോസ് ഗാബീസ് ഫാദർ ഇസ് ഓൾസോ ഡൈ, ഫാമിലി ലൈഫ് ഫോളോ അപ്പാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് വരികയാണ് ആ സിസ്റ്റമിക് ഇൻജസ്റ്റിസ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി, ഇമിഗ്രൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കവറപ്പ് ചെയ്യുമ്പം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കറപ്ഷനെ പറ്റിയിട്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റിലാണ്. ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ബിക്കമിങ് അവെയർ ബട്ട് ഹീ ഈസ് നോട്ട് ആക്ടിങ്. അപ്പോൾ അതും ഒരു ഐറോണിക് ആണ്. ബിക്കോസ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നോവൽ അവസാനിക്കുന്നത്. ഗാബയെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദേ ആർ കീപ്പിംഗ് ക്വൈറ്റ്. അതും നമുക്കൊരു മെസ്സേജാണ്. ബിക്കോസ് ഇത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നു, ബട്ട് ആരും തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ വരാത്തതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു. മേ ബി ഇമിഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അവർ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്. മേജർ തീംസ് ഇതൊക്കെയാണ്. നൗ ലെറ്റ്സ് കം ടു ദ സിമ്പിൾസ്. ദ കിച്ചൺ ഇസ് എ മേജർ സിമ്പിൾ ബിക്കോസ് അത് ഹിഡൻ, മെസ്സി അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലേബറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ ജോലി ചെയ്യും. ഇമിഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി അവർ ഒരുപാട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നു വളരെ കുറച്ച് വേജസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി യൂറിയുടെ ഡെത്ത് ഒരു സിമ്പിളാണ്. വൾണറബിലിറ്റിക്കും ഡിസ്പോസബിലിറ്റിക്കും ആ മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബറേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഡ്രിവൺ ആണ് ഫുൾ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് യൂറി മരണപ്പെടുമ്പോൾ പോലും അതൊരു സസ്പീഷ്യസ് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോഴും ആ ഡെത്തിന് പിറകിൽ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ ഇരിക്കവേ തന്നെ ആ ഒരു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എത്ര ഈസി ആയിട്ട് അത് കവറപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇനി ലെന എന്ന് പറയുന്നത് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സഫറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എംബോഡിമെൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് എല്ലാം ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഗബ്രിയേൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ലെന ഒന്നും തന്നെ വിട്ടു പറയുന്നില്ല. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ലീവിങ് വൺ ഡേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും ട്രാഫിക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ സർക്കിളിൽ പെട്ടുപോവുകയാണ് ലെന എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫുഡും കുക്കിങ്ങും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളാണ്. ബിക്കോസ് ഗാബയുടെ പാഷനും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഒക്കെ തന്നെ കുക്കിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിമൈൻഡർ ആവുകയാണ് പ്രഷറിൻ്റെയും കോംപ്രമൈസിൻ്റെയും ആ ഒരു ഫൈൻ ഡൈനിങ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പിറകിൽ എത്രത്തോളം കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം ഇമിഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വർക്കാണ് എന്നൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു കോംപ്രമൈസിൻ്റെ അടിയിലായി പോവുകയാണ് ഫൈൻ ഡൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഗുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഇൻ എ ഹോട്ടൽ ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ. അപ്പം അത് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പിന്നീട് ഈ ഇമ്പീരിയൽ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സിമ്പിളാണ്. ഡീക്കേയിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നതാണിത്. ആ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിനോട് ക്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹോട്ടൽ അവരുടെ ബിനീത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വർക്കേഴ്സ് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ്, അതൊന്നും തന്നെ നോക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു സൊസൈറ്റീനെ തന്നെയാണ് ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഗാബയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഡ്രീമും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളാണ്. ബിക്കോസ് ഹോപ്പിനെയും അംബീഷനെയും പേഴ്സണൽ ഐഡിയൽസിനെയും ഒക്കെ തന്നെ കാണിക്കുമ്പം ഈ ഡ്രീംസ് എത്ര ഫ്രെജൈലാണെന്നും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഹാർഷ് റിയാലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇനി ബേസ്മെൻ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിമ്പിളാണ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റിലാണ് ഈ യൂറിയയുടെ ബോഡി കണ്ടെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അൺസീൻ വേൾഡ്, ബിക്കോസ് ലോകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നും അടിയിലാണ് ഒരു അൺസീൻ വേൾഡിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ സീക്രറ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും ആ ഒരു പബ്ലിക് വ്യൂവിൽ നിന്ന് ഹൈഡാക്കി അവർക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെത്തായി മാറുകയാണ് യൂറിയയുടെ ഡെത്ത്. സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സിമ്പിൾസായിട്ട് നമുക്ക് കിച്ചൺ കാണാം, യൂറിയയുടെ ഡെത്ത് കാണാം, ലെനനെ തന്നെ കാണാം, ഇമ്പീരിയൽ ഹോട്ടലിനെ കാണാം, ഗാബയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡ്രീമിനെ കാണാം, ബേസ്മെൻറ്റിനെ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡും കുക്കിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിളാണ്. സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആ വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടു, പിന്നെ ഓഥറിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടു, പിന്നീട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, പിന്നീട് സമ്മറി കണ്ടു, അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീംസ് കണ്ടു, സിമ്പിൾസ് കണ്ടു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറയുക. ആൻഡ് വിച്ച് ലെസൺ ഷുഡ് ഐ ടേക്ക് നെക്സ്റ്റ് അതും പറയുക. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു.